Hello. Here we are, the new bowler, Kishan. Kishan to Gerard. Hello. Shashikant, even though not doing much good with the ball, he had a fantastic catch and a wicket for the bowler. Kishan. Five balls, three required to win. Bharat is in. Bharat, the new batsman on strike. Once again, Kishan, here he goes right down the wicket. This time to Bharat. Oh! It's a wicket! Everything is happening. Bharat can just walked in and now he walks out. Not happy about it at all. Fantastic piece of cricket. Super bowling by Kishan. 4 ball, Muji ball. 4 balls, 3 required to win. Muhammad Ali, the new batsman on strike. This is quite impressive and interesting and crucial. Pressure on both the sides, bowlers and the batsmen. Ganesh Shetty, however, is at the non-striker end. 4 ball, Muji ball. Here he goes, Kishan. Right on the wicket this time to Muhammad Ali. Super bowling by Kishan. Pressure on the batsman. 3 balls, 3 required to win. Ganesh Shetty giving a piece of advice to Muhammad Ali. 3 balls, 3 required to win. Once again, here he goes, Kishan. Right on the wicket, Kishan to Muhammad Ali. Here he goes, and it's a high catch. Shashikant, even though never did good with his ball, he's very good with his catches. He doesn't miss his those ones. 2 balls, 3 required to win. 2 balls, 3 required to win. 2 balls, 3 required to win. Andy, the new batsman. 2 balls, 3 required to win. What a pressure, what an interesting match, ladies and gentlemen. 2 balls, 3 required to win. Is a timeout asked for. Here we go, Kishan. Right after we get the start to Andy, the new batsman. And straight down to the ground. Good running between the wickets by Andy. Giving strike to the set batsman, Ganesh Shetty. Last ball, 2 required to win. What will Ganesh Shetty do differently now? And what ball will Kishan ball? 1 ball, 2 required to win. 1 ball, 2 required to win. What strategy is going on in the mindset of Ganesh Shetty? And what is the bowler thinking? Let's wait and watch. A crucial, interesting and super
super duper match. One ball, two required to win. Focus, ladies and gentlemen. Here we go, Kishan That was a poor feeling by Rajesh, resulting in a win. Hello. Mr. Manzoor. Korko 9 ನಿಮಿಷ ಕೊಡು. DJ Bharat, ladies and gentlemen, give a round of applause for DJ Bharat. All the players who are playing for this match, kindly be seated on my left-hand side of the commentary box. Umpire, no, please wait. We have Vipin at the striker end, Suraj at the non-striker end, and we have Raj, the bowler. Here we go. Straight down to the ground. Good shot by Raj. Bowling. Once again, we have Raj right on the wicket. This time to Vipin, hitting it straight down. Good fielding, however, a good running between the wickets. Once again, we have Raj right on the wicket. This time to Suraj. Good fielding by Wilson, the fielder. Super fielding, saving a couple of runs. Once again, we have Raj this time right on the wicket to Suraj. Straight down to the fielder. Once again, we have Raj. This time to Suraj. Cheekily played, beating Wilson completely, resulting in a boundary. Wilson and Naveen, two fielders right in between. Once again, we have Raj here right on the side. Cheeky, smart, boundary. Next match. Here we go, 1-0. At the end of the over, the score is 9. Here we are, Felix. Bowling.
It's a boundary with the misfielding. Vicky. Felix not happy about it at all. Once again, here he goes. Felix, right up to get a shot to weapon. Cheeky little fielder. Wilton this time, he doesn't miss as much. Here he goes, Felix, one more time to weapon. And it's a wide. Wilton not happy about it. Again he goes, Felix. Right on the wicket. This time to weapon. Bowling. What a feeling! Super by Nitish. It was a bad throw by Naveen. It would have been a boundary. Good fielding. Bowling. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Mr. Dheeraj Salian, Mr. Sundaresh, and Ms. Divya Prakash, our co-sponsors. A round of applause, ladies and gentlemen. The score is 23. We have a new bowler now here, Wilton. Wilton number 18. Right on the wicket, Wilton is sharp to the bench of the Naveed. Uh-oh. It's an out. That was a suicidal run out by the batsman. Not required at all. But the fielders were well alert. Wilton happy about it. He gets the wicket. Excellent piece of fielding by Naveed. After the overthrow, he's back on strike. Once again, here we are, Wilton. Run up against chance to the new batsman. Will that be enough? Two balls. Once again, we have Wilton this time right on the wicket to the batsman. It's the boundary. We welcome Ms. Divya Prakash, our co-sponsor. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our co-sponsor, Ms. Divya Prakash. And that's a boundary. And the score is 32. Felix giving some wonderful piece of advice for Wilton because of the consecutive boundaries. Pressure is building up for Wilton, but here we go once again.
That is a smart piece of batting by Suraj. Wilton on pressure. Once again, we have Wilton right down to get this time to Suraj. Once again, trying to save the shot. But Naveen on fire again. He fell over the wicket. Did he get hurt? And it's out. Naveen on fire. Is Naveen hurt? I kindly request all the line umpires to kindly proceed towards the dais. All the line umpires kindly proceed towards the dais. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Mr. Dheeraj Salient and Mr. Sundaresh. A warm welcome to you, Mr. Dheeraj and Mr. Sundaresh. The score is Felix 36. 3 overs 36. Felix is happy, smiling. One, two. It's wide. Naveen, after some good fielding, is now here with the bowling. Paging for Mr. Manzoor. Paging for Mr. Manzoor. Once again, Naveen right down the keeper. Once again, we have Naveen right on the establishment. Beating Wilton. Wilton never expected that boundary at all. Again, we have Naveen. Right on the wicket over here. The start to Suraj, smart TT batsman. To Felix. Good piece of bowling. We recognize the cheeky batting of Suraj. Again, here we go. Naveen, right up to get started. Yeah, fielding. Good piece of bowling. Fielding. This time, Wilton saves it. Once again, we have Naveen right down to get this time over here. It's a wide. Paging for Mr. Manzoor. Once again, Naveen, here we go. Right down to get started. Bowling, Naveen, Railway, same pattern to Wilson. He's trying the same shots. Again, Naveen. This time, he doesn't miss it, Suraj. He gets the boundary. 46 is the score. 47 to win. Paging for Mr. Manzoor. Mr. Manzoor. ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲ್
Here we go. All the batting team, Mr. Felix, proceed towards the left-hand side of the commentary box. Here we go. Wicket, right arm round, wicket to start to Wilton. Totally beaten up the batsman. Again, yeah, Wicket is started and doesn't miss it straight to Wilton. He needs to set it right. Runs not taking on. Once again, we have this time hitting it line. Kindly requesting RR Boys versus Supernovas for captains for the toss. RR Boys versus Supernovas captain for the toss. And Wilton is out. Wilton out. And Felix is the new batsman on strike. Once again, we have Vicky after the first wicket. The champion Felix hitting it cheekily to the right of the Glenn with a superb fielding has saved a couple of runs. Mr. Rahim, paging for Mr. Rahim. Once again, we have here Karamchan. Straight to the field. And Felix trying to hit it smartly, but however, it's a maiden over. Maiden over, maiden wicket. Mr. Rahim, Karthik paging for you. Mr. Rahim. Paging for Mr. Rahim. Mr. Rahim, the RR Boys. Mr. Rahim, paging. Glenn, number 17. Right after we get the start show. What a stop. What a stop. Excellent piece of bowling as well as fielding, both by Glenn. Once again, here he goes. Glenn, right after we get start to the field. Runs not coming up. Pressure building on the batsman. Once again, we have Glenn right after we get straight to the field. Pressure building up on the batsman. Some good piece of bowling by Glenn. Once again, we have Glenn here. Why don't we get stuck with the batsman? And it's a wide. Glenn, here he goes.
Okay, okay. It's a wicket. It's a wicket. The pressure was building up on the batsman and that resulted in a wicket. We have the new batsman on strike, Naveen. What a shot by Naveen. After some exceptional super bowling and fielding, he is now with the bat. Super bowling by Glenn. The score is 5 runs. With a loss of 2 wickets. Felix not happy about it. The batsman has to plan some strategy to build the runs sticking up on the scoreboard. It's only 2 overs. Another 2 overs to be bowled and 44 is the required. 42 is the required. Suraj to Glenn. And Felix wicket also is gone. Out. Felix out. Wilson out. The Supernovas have won the toss and elected to field first. We have the new batsman on strike. Nitesh, smartly for a boundary. Smartly played for a boundary. What is happening here? The batsmen are just throwing out their wickets and getting out. It's a 30 yards, guys. We invite Mr. Viju for the commentary and I thank you all and I see you all soon in the evening. Mr. Vijay Naranda Pottanagi. Thank you, Frida, and please don't come back. अरे वाह चंद्रू 38 required. The last 6 balls. And the boundary to start with. 34 required. One more boundary. 30 required. 3 balls 30. Leg by for a 4. 26 required in 2 balls. The next match is between RR Boys and
Supernovas. Requesting both the teams. Supernovas won the toss and elected to field. Requesting Supernovas to take the field. Anybody thirsty? There is fruity on the house. You can drink as much you can. Requesting Shashidhar to come to the commentary box.
requesting Roshan to come to the commentary box. RR Boys versus Supernovas. ಧನುಷ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಧನುಷ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನೈಫ್ ಕೊಡು, ಕಿಸೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೈಫನ್ನು bowling, bowling. No, ವಿವಿನ್ ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ತೋಸ ಎಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. సురేంద్రన్న గొప్పగా ఉంటారు గొప్పలే.
all the players in, so we'll start. Super Nose versus RR Boys. Surendra ready le team Murad ready undo super nawasla aran Sunil Opera ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸುನಿಲ್ ಸುನಿಲ್ ಓಕೆ
We would like to welcome on behalf of YMS, the main title sponsor of this today's event, Mr. Royston, RR Square, the owner of RR Square, Mr. Royston. We would like to welcome you. Thank you. Direct diabetes ground in Manglorean. ಮುಂದಿನ ವೇತನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಶಶಿ ಆಚಾರ್ಯರವರು The last call for Supernovas. We will wait for 2 minutes and it will take as a walkover to Supernovas. We have a 2 points. Felix and Vivek, yes, left up board. ಸೂಪರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಒಕರ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಪ್ತಾನ್. ಆರ್ ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸೂಪರ್ ನೋಸ್ ತಂಡದ
ಕಸಾತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಆರ ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ರೈನ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಪ್ತಾನಾಗಿ ಆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ಯಾವುದೇ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಸದೆ ಒಳ ನುಗ್ಗಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ಸೂಪರ್ ನೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಪೈರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅಂಪೈರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ನೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿವಿಂಜಿತ್, ಅನುಭವ ಆಟಗಾರ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನಾಡ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ರಹೀಂ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಗಿ ಪುನೀತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಗಿ ರಹೀಂ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಸೂಪರ್ ನೋಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿವಿಂಜಿತ್, ನೌಫಾಲ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ನೌಫಾಲ್, ವಿವಿಂಜಿತ್, ಗಣೇಶ್, ಮನ್ಸೂರ್, ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಒಳಗೂಡಿದ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ನೋಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರ್ತ ರೈನ್. ಮನ್ಸೂರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಂದ, ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಂದ. ಉತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ನೋಸ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ. ಮನ್ಸೂರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಟ್ ಕೂಡ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ರನ್ಗಳು, ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ ಹೆಚ್ಚಳ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಮೊದಲನೆಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಟು ಪುನೀತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ರಹೀಂ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಗಿ ಪುನೀತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಗಿ ರಹೀಂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಔಟ್. ಪುನೀತ್ ಅಂಕಣದ ಹೊರಗೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್. ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಟ್ಟನ್ನು ಪುನೀತ್ ಅವರು ಅಂಕಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿದ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಟು ದೀಪಕ್. ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಅವರು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿ ವಿವಿಂಜಿತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ನೋಸ್ ತಂಡದ ಮನ್ಸೂರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೀಪಕ್ ಟು ಮನ್ಸೂರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟರಕ್ಷಕ ವಿವಿಂಜಿತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಪ್ತಾನ್ ವಿವಿಂಜಿತ್. ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಟು ದೀಪಕ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೌಫಾಲ್ ಅವರಿಂದ. ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೌಫಾಲ್. ಮೊದಲನೇ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಂದ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ 2ನೇ ಕೋಟಾದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಣೇಶ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ವಿವಿಂಜಿತ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶ್ ಟು ರೈನ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಇದು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತವಂತ ಅಂಪೈರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಹೆಚ್ಚಳ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಂದ. ಗಣೇಶ್ ಟು ರೈನ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ರೈಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶ್ ಟು ರೈಮ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ರೈಮ್ ಅವರಿಂದ. ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ ಹೆಚ್ಚಳ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9. ಉತ್ತಮವಾದ 360 ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ರೈಮ್ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶ್ ಟು ರೈಮ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಉತ್ತಮವಾದ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಪ್ತಾನ್ ರೈಮ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ರೈಮ್ ಅವರಿಂದ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ರೈಮ್ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ ಹೆಚ್ಚಳ. 360 ಆಂಗಲ್ ಹೊಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅವನೇ ರಹೀಂ. ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ ಹೆಚ್ಚಳ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಹೀಂ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಂದ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದಿಗೆ ವೇಟ್ ಗಣೇಶ್ ಟು ದೀಪಕ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟರಕ್ಷಕ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ 3ನೇ ಓವರ್ ಕೋಟದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಂತ ಕಾದು ನೋಡುವ. ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ರೈಮ್ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 360 ಆಂಗಲ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಆಟಗಾರ ರೈಮ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಗೂಟರಕ್ಷಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಂಜಿತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಡ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿವಿಂಜಿತ್ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ನೋಸ್ ತಂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಂದ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಮ್ ಟು ಪ್ರದೀಪ್. ಉತ್ತಮವಾದ ರೈಮ್ ಅವರು ಪದೇ ಬಾಲನ್ನು ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅವರು ಯಾವ ತಂಡ. 1 ಮಿನಿಟ್. ರತೀಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹೊಡಿಬೇಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಂದ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೇಡನ್ ಅವರಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡೋಣ.
ಉತ್ತಮವಾದ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ವಿವಿಜಿತ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವ ಸಂಚನೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ವಿವಿಜಿತ್ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ 4ನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಟು ದೀಪಕ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಅವರ ಬಲವಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಟು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟಿನ OMS ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಟು ಆರಿಫ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ 4 ರನ್ ಹೆಚ್ಚಳ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22. ಉತ್ತಮವಾದ ಟ್ರೈ ಕೂಡ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗುರು ಟು ಆರಿಫ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 4 ರನ್ ಹೆಚ್ಚಳ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತಹ ರಾಯ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ಟು ಆರಿಫ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಆರಿಫ್. ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಆರಿಫ್ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ಟು ಆರಿಫ್. ಉತ್ತಮವಾದ ತಕ್ಷಣ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ರನ್ಔಟ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30. 31 ರನ್ನಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ RR ತಂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ರೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಗಣೇಶ್, ಸುನೀಲ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರರ ನಂತರ ನೌಫಲ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರರು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ರೋಸ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಥರ್ಟಿ ಯಾರ್ಡ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ವಿವಿಜಿತ್. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ತಂಡದ ಮೊದಲನೆಯ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ವಿವಿಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್. ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಡದ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರಿಫ್ ಟು ವಿವಿಜಿತ್. ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ವಿವಿಜಿತ್. ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಜಿತ್ ಟು ಆರಿಫ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಶಿಟ್ಟಿಂದ ಹೊಡೆದಿಂದ ಆಟ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ವಿವಿಜಿತ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ರನ್ನುಗಳು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನವೀನ್.
ಚಿಕ್ಕಿ ಶಾಟ್ ವಿವಿಂಜಿತ್ 4 ರನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡ್ತ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರ. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಕುಂದಾಪುರ ಆಗ ಕರಾವಳಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಿತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿರಾಸೆಯತ್ತ ವಿವಿಂಜಿತ್ ತಾವು ಹೊಡೆದ ಶಾಟಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಆರಿಫ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಹೀಗಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಹೆಚ್ಚಳ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9. ವಿವಿಂಜಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಟ ಕೂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಾದ್ರೋಡ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಅನುಭವ ಆಟಗಾರ. ವಿವಿಂಜಿತ್ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಿಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ವಿವಿಂಜಿತ್. ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ 2ನೇ ರಾವ್ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿವಿಂಜಿತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಇದೊಂದು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಅಂತ ಅಂಪೈರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಪೈರ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಯದೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿಯ ಹೊಡೆತ. 4 ರನ್ನುಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. 14 ಸಾರಿ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ನುಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಕುಂದಾಪುರ 1 ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಶ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. 4 ರನ್ನುಗಳು. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಕುಂದಾಪುರ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಂಜಿತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ನುಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 5 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಸೂಪರ್ ನೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದರಿಗೆ 4 ರನ್ನುಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30. ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಸೂಪರ್ ನೋಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಕುಂದಾಪುರ. ರಹೀಂ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಗ. ವಿವಿಂಜಿತ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಉತ್ತಮ ಆಡ್ತಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ನುಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಅವರಿಂದ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಅವರಿಂದ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ವಿವಿಂಜಿತ್ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ವಿವಿಂಜಿತ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮ್ಯಾಚಿನ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಸೋತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮನೆಗೆ
ಉತ್ತಮ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಮಲ್ ಶೇಖ್, ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ YMS ತಂಡದ ಕಮಿಟಿದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಂದಾಪುರ್ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸುರೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ YMS ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನವೀನ್, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಪೈರ್ ಮುಜ್ಜರ್ ಬೆಟ್ಟ ಅಶೋಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಂಡದ ಮೊದಲನೆಯ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದುರ್ಗೇಶ್ ಫೈಜಲ್ ಕರಾವಳಿ ಕಿಂಗ್ಸ್. Volley ball called by the umpire. That score moves to 5 runs for an excellent shot by Faisal. With that score moves to 9 runs for Karavali Kings, and conceded 3 fours by Faisal. One more from Faisal bag. That's almost to 17. And pitching bowler under pressure. Come on, Durga, come on. Hello. Good piece of fielding by Jason over. And Durga with his last ball.
completion of first over. Sir, five balls, the last one left. Last ball to go. Bowling and not a call by the umpire. After completion of first over, score is 18. As for the third-chair rules, if the batsman runs out of the ground, it's called as out. So Sharon is back to pavilion. With that, the Super Kings lost their first wicket. Run count down, umpire. Run count down, run out of the run complete, huh? Run complete, okay. Score is 18 after completion of first over. Gandraj comes to ball, second over for Kavali Kings. And Faisal is on track. And it starts with a wide. One run out of the team. Excellent shot by Faisal for 4 runs. That score moves to 23. And then draw with his second ball. Second ball, huh? The vehicle number 584930, kindly could you please remove your car? One man. Okay. White. What camera? 584930. Please remove a card. Excellent piece of fielding by Durga. With no run. The score is 27. Wide. Raj. Well, yes, somebody is here. Excellent shot by Faisal. With that, score is 32. Last 2 balls to go for the score. Excellent shot off the region by Faisal. With that score moves to 36. Last ball to ball by Dharaj. Excellent piece of batting by Faisal. The consecutive fours with that score moves to 40 after completion of 2 overs. भैया
ಕರಾವಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶರೀರ್ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಚೆಂಡರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ 4-5 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈಗ ರೈಸಿಂಗ್ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇನ್ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಗ್ರೂಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋಗಸ್ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿನ ಚೊಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೂಡುವಿಕೆ ಆಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬಹುಶಃ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ 4ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈಗ ಶರೀರ ದಾಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡ್ರಿ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ 5ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶರೀರ ದಾಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. $584930 ಕೊರೋಲಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಫೈಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿಯ ದಾಟಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೈಸಲ್ ಶೀರು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ತೀರ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಈಗ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈಸಲ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜೈಸನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಸಲಿನ ದಾಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 60 ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಈಗ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಶರೀರ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಸಲ್ ಅಂಕಣದೊಳಗಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ YMS ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೀಸನ್ 2ರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೈ ಸರ್ ಗುಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿವಿಕೆಯ ಹೊರತ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಟಗಾರಿಕೆ. 55ರ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಟಿಗರು ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿಯ ದಾಟಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೀರೋ ಆಟಗಾರರು ಈಗ 45ರ ಫೈಸಲ್ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫೈಸಲ್ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಆಟಗಾರ. 30s ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದಿಗ್ಗಜ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಸಲ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶರೀರ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಸಲ್ ನ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 77ರ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ನ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಮೆನ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 70ರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಮಾವೇಶ ಈಗ ಅದೃಷ್ಟದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಮಾವೇಶ ಈಗ ಬಹರೇನ್ ನ YMS ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಈಗ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಾವಳಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಸರದಿಯ ದಾಂಡಿಗರ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ತಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕಾ ಬಾಸ್ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಸೂಚನೆ ಕರೆ ಟಾಸ್ಕಾ ಬಾಸ್ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಟೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. YMS ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ. स्टेज डेकोरेटर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मन्नू जिधर भी है प्लीज यहाँ पर कोऑपरेट कीजिए. आपके लिए यहाँ पर स्टेज डेकोरेटर किसे बुलाया गया है, प्लीज. यहाँ पर पहली ओवर की पहली गेंद, ये गेंद बेहतरीन शॉट. वहां पर पहला स्लिप में खेलने की प्रयास थी. बैट और गेंद की काफी अच्छी सुंदर संपर्क था, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे. देखना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ी सी बड़ा स्कोर का लक्ष्य टारगेट का सामना करते हुए यहाँ पर खुदा अपना फ्रेंड्स इस बार पॉइंट के दिशा में खेला तो वहां पर फील्डर मौजूद है. काफी मुश्किल होता है यहाँ पर फील्डिंग करना. पॉइंट विभाग का क्षेत्र रखेगा बेहतरीन तरीके से. यहाँ पर आरंभिक बल्लेबाज थे अपने टीम के, यहाँ पर 4 रन बचाने में यहाँ पर सफलता हासिल करते हुए बल्लेबाज कोशिश तो जारी है, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं मिल रहा है. यहाँ पर गैप शॉट खेलना बहुत महत्वपूर्ण. यहाँ पर पहली ओवर की पहली गेंद तीसरी गेंद लेकर यहाँ पर ये गेंद यहाँ पर कवर से बाउंड्री. यहाँ पर काफी जबरदस्त शॉट विघ्नेश द्वारा. इस तरह का खेल जरूरत है. 70 रनों का टारगेट का सामना करते हुए जाते हुए यहाँ पर खुदापुरा फ्रेंड्स अगर इस मैच में थोड़ी सी अपना हाथ बढ़ाना है तो बाउंड्री ज्यादा लगाने की काफी जरूरत है. इस बार वहां पर बैट का पिछला हिस्सा फैसल यहाँ पर कैच को छोड़ते हुए मेरा ख्याल से ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 70ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ಇರುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದಾಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. फिर से तैयार बॉल. गेंद फिर से उसी तरह का गेंद खेलने की तरह थी. उछालती हुई गेंद को गले के दिशा में खेला जाता है. यहाँ पर नियम का उल्लंघन करते हुए आउट करार दिया सुरेंद्र ने. हमारे ऑफिशियल अंपायर है सुरेंद्र और कमल. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾನಚ್ಚುಮೆಗೆ ಜಯಿಸಿ ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಆಯ್ದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಅಂಕದ ಒಳಗಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೀಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ YMS ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ YMS ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಸೀಸನ್ 2ರ ಹಣಾಹಣಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸವರಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶನಿ 2ನೇ ಬಾರಿ. ಈಗ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಶನಿರ್ನ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕ ಹೊಡೆತ. ರಾಕೆಟ್ ಶಾಟ್ ಬಾಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಶರೀರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಕೆಟ್ ಶಾಟ್
ನಿತಿನ್ ಆರ್ಭಟ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಅಂಕಣದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿತಿನ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 55-60 ಆಸ್ಪಾಸು ಆದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಶ್ಚಯಿತವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿತಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದುರ್ಬಾರಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಕಾರ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾ ಎದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಆ ಬೌಲರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶರೀರ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರೆದಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಸೋದರ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. YMS Manglorean ಆಯೋಜಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸೀಸನ್ 2ರ ಹಣಾಹಣಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಟದ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೀರ್ ಖಾರಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ್ ರೋಗು ಇವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ್ ಲೋಬೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಡೆತಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿ 3 ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಗರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸವರಿತು. 2ನೇ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಶನಿರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೀರ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣದ ಒಳವಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೀರ್ನ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದರಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೀರ್ ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಡೆತಗಳು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಗ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿತಿನ್ ಆಡುವ ಹಾಗೆ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೆಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ರೌಂಡ್ ಆನ್ ಬೌಲರ್ ಎಡಗೈ ಬಂಟ ನೀಳಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಗೂಡ್ ರಕ್ಷಕರ ಮೊಗಲ್ಸೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 29ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಶತ ಹೊಡೆತ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಮನಮೋಹಕವಾದ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ 33ಕ್ಕೆ
ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 55-56 ಆಸುಪಾಸು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಫೈಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಶನೀರ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ತಲೆನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರಾದ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಶನೀರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಂಡಿಗ ಶನೀರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಸಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಸಲ್. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪದ ಮೋಹಕ ಹೊರತ ನಿತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಜನರಿಗೆ ಮನೋಹರಕರವಾಗಿ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುಡ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಣ್ಯಚಿಮಗಳ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊರತ ನೆಟ್ಟ ನೆರವಿನ ನೇರ ಘಟ್ಟ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ನಿತಿನ್ ಜಾಣ್ಮೆ ಆಟ ಆಟಗಾರಿಕೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಶತಮೃತ ಹೊಡೆತ ನಿತಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ನಿತಿನ್ ಮನೋಮೋಹಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಹಳ ಶತಮೃತ ಹೊಡೆತ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಿತಿನ್. ಬಹಳ ಶತಮೃತ ಆಟಗಾರಿಕೆ. ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಬಹುಶಃ 60 ಆಸುಪಾಸು ಇದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು 3 ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಗಾರ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ. ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕರಾವಳಿ ಕಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಕಿಕ್ಸ್. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಹಣಾಡಿ ನಡೀತದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ 9ನೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಇದು ಕುಡುವ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 9ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು. ಈಗ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈಟೆಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಾಗ್ತದೆ. ಬಾರನ್ನ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ YMS ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಾಟ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರು ಸುರೇಂದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮಲ್. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 15ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರಾಗಿ ನಿರಂತರ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್.
ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆರೆ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕುಡ್ಲಾ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕೂಡ, ಕುಡ್ಲಾ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಕುಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ. ಈಗ ನಾನು ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲ ಸರದಿಯ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಣದೊಳವಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. YMS ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕುಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸರದಿಯ ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿಯ ದಾಂಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಈರುವರ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಉಪ್ಪೂರು ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ತೀರ್ಮಾನಕಾರರಾಗಿ ಕಾವಲ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸುನಿಲ್ ಉಪ್ಪೂರು. ಈಗ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಭಾಷಿತವರಿಗೆ ಚೆಂಡು ನಿತಿನ್ಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಭಾಷಿತವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಊಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ಊಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಹ್ವಾನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಉಪ್ಪೂರು. ಮಾಲಿಂಗ ಶೈಲಿಯ ಬೌಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿತಿನ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈಗ 4 ಓಟಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಉಪ್ಪೂರಿನ ಸ್ವಾಗತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಉಪ್ಪೂರು. ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳತಿರು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಗೋಲ್ರಕ್ಷಕರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೌಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಉಪ್ಪೂರು ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನಿತಿನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಡೆತ ನಿತಿನ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 2ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈಗ ಸುನಿಲ್ ಉಪ್ಪೂರಿಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಉಪ್ಪೂರು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 8 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಕುಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋರಾಟ. ಊಟ ಬಂದಿದ್ದರು, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಓವರ್. ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿಯ ದಾಂಡಿಗರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿಯ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆಟಗಾರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರ ಸುಮಂತ್ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಕಾರ ಕಮಲ್ ರೌಂಡ್ ಬಳಸುತ್ತಾ 4-5 ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದ ಸಹ ಆಟಗಾರರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸುಮನ್ ಮಾತ್ರ 4-5 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನು 2ನೇ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ರುಚಿಯಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟವಾದ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಬಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಯ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಮನ್ ಅನಿಲಿಗೆ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಅಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಮಲ್ ಇದೀಗ 15ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ 2 ಅಂಪೈರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಮಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5 ಓಟ ಎಂಬತ್ತ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ YMS ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಸೀಸನ್ 2ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಳತ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುಮನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 21ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉತ್ತರಿಗಳ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ 21 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ 3ನೇ ಬೌಲರ್ गेंदबाजी में परिवर्तन यहाँ पर नए गेंदबाज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ईमान यहाँ पर गेंदबाजी संभालने के लिए काफी जबरदस्त फील्डिंग रचाया गया है. वहाँ पर गली वहाँ पर मिड ऑफ और कवर्स की दिशा में निशान को लगाया गया. इस तरह से फील्डिंग लगाते हुए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ उसके साथ विकेट रखा गया है. वहाँ पर फाइन लेग खाली है. किस तरह से बांध के रखेंगे. इस तरह सीधा बल्ले के साथ कवर्स की दिशा में खेलने की प्रयास किया था. बॉल थोड़ी बैट के नीचे ऊपर वाले हिस्से के लगते यहाँ पर नियम का उल्लंघन. यहाँ पर अनिल का पहला सफलता. यहाँ पर ईमान पहला विकेट प्राप्त करते हुए यहाँ पर काफी जबरदस्त गेंदबाजी. यहाँ पर इस तरह की गेंदबाजी करने की काफी जरूरत है. यहाँ पर दबाव रचाने की कोशिश करना जरूरी है. यहाँ पर नितिन और अनिल काफी जबरदस्त बैटिंग आरंभिक बल्लेबाज के रूप में अंकल के अंदर प्रवेश किया था. 21 रन पर आके पहुंचा. यहाँ पर 21 रन फिर से तैयारी बांध. ये गेंद वापस आ गई थी विकेट कीपर के स्थान पर. कोई मौका नहीं वहां पर. राइजिंग रेड पे आउटसाइड अंपायर का निर्णय यहाँ पर वाइड बॉल करा दिया अंपायर का कमल ने. इस वाइड बॉल के साथ यहाँ पर बैट्समैन प्लीज रांकिश डांकिश डांकिश ಎರಡನೇ ಬಾರಿ डांकिश के लिए ये गेंद ग्रैस करने की प्रयास की. यहाँ पर सीधा
पैरों पर लगती हुई गेंद यहाँ पर लेग के जरिए के साथ यहाँ पर 1 रन चुरा लिया। काफी तेज दौड़ यहाँ पर भागते हुए यहाँ पर इसके साथ टीम का बड़ा स्कोर भी पहुंच चुका है 23 रन पर। यहाँ पर ईमान अपने दूर वाली चोट से तैयार। हार्दिक बल्लेबाज काफी जबरदस्त शॉट वहां पर सीधा बल्ले के साथ खेला, सीधा फॉलो थ्रू में खेला। वहां पर बॉलर इसको रोक नहीं पाए, लॉन्ग ऑन के फील्डर भी वहां पर इस गेंद को रोक नहीं पाए। 4 रन इसके साथ। नितिन के बल्ले के निकलता हुआ काफी जबरदस्त बैटिंग नितिन ने अपने टीम के लिए बना चुका है। यहाँ पर फिर से तीसरी ओवर चल, ये गेंद यहाँ पर कैच पकड़ो तो मैच पकड़ो। काफी जरूरत था ये कैच की। नितिन अभी तक काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर थोड़ी सी दबाव बॉलर पर रचा चुके हैं। इनका विकेट महत्वपूर्ण विकेट कहला जाता है। इस विकेट का बहुत सख्त जरूरी है। फिर से तैयार ईमान यहाँ पर, ये गेंद वहां पर बेहतरीन शॉट वहां पर पॉइंट की दिशा में खेलने की प्रयास थी मिड ऑफ के वहां पर बेहतरीन शॉट। इसके चलते यहाँ पर 4 रनों का इजाफा यहाँ पर नितिन के बल्ले से निकलता हुआ जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर नितिन। ये गेंद यहाँ पर ग्लांस किया, वहां पर फील्डर थोड़ी सी मिसफील्डिंग, वहां पर काफी रॉकेट शॉट उस जगह पर वहां पर फील्डर थोड़ी सी गलती कर बैठे। वहां पर निश्चित रूप से थोड़ी सी फील्डर कर सकते थे। ये गेंद इसके साथ तीसरी ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर भी पहुंच चुका है। यहाँ पर 35 लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कोटला सुपर किंग्स 35 तक पहुंच चुका है। अनुमान ऐसा लगाया जा सकता है यहाँ पर 10 या 12 रन अगर बटोर देखे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अच्छा रन धारण फाइटेड स्कोर अभी तक रचा चुके हैं। यहाँ पर बल्लेबाज नितिन के जरिए से यहाँ पर काफी जबरदस्त शुरुआत किया है। कुडला सुपर किंग्स अभी तक बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए। गेंद डैंटिस के लिए डैंटिस ने खेला वहां पर गले की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, कोई रनों में इजाफा नहीं। गेंदबाज यहाँ पर काफी जबरदस्त बॉलिंग की गई। दूसरी बार यहाँ पर रोशन अपने दूर वाली चोट से अंपायर कमल के साथ लेते हुए गेंद उठा दिया वहां पर बेहतरीन शॉट, रॉकेट शॉट, बाउंड्री आसानी से निशान से बाउंड्री को रोक सकते थे। थोड़ी सी मिसफील्डिंग बनाते हुए यहाँ पर डेंटिस का पहला बाउंड्री। यहाँ पर तीसरी बार रोशन यहाँ पर थोड़ी दूर वाली चोट से फिर से तैयार। यहाँ पर रोशन इस तरह से अगर बल्लेबाजी करेंगे मेरे ख्याल से यहाँ पर अंपायर का निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। राइजिंग गेंद भी थी, विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी थी। डेंटिस वाइड का मांग कर रहे थे लेकिन अंपायर ने नकार दिया। नॉट एट बॉल थी। रोशन फिर से तैयार। ये गेंद शॉट थे उसी तरह का गेंदबाजी वहां पर स्टंप होने के जरिए से यहाँ पर नितिन अभी तक नॉन सेकंड एंड पर मौजूद है। डेंटिस ने अपना विकेट गंवा चुके हैं वहां पर। इसके साथ रातिश नए बल्लेबाज राकेश शंकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर रोशन गेंदबाजी पर काफी अच्छी ओवर, आखिरी ओवर, आखिरी 2 गेंद शेष है। देखना पड़ेगा आखिरी 2 गेंद में किस तरह से बल्लेबाजी निभाएंगे, टारगेट रचाएंगे बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। कोटला सुपर किंग्स से काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की है। यहाँ पर घुमाने की कोशिश, वहां पर आउटसाइड इलेक्शन कमल का ही निर्णय है। वाइड बॉल वाइड के साथ इसके साथ टीम का बड़ा स्कोर 40 रनों पर पहुंच चुका है। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी। रोशन फिर से तैयार। सीधा बल्ले के साथ कवर्स के नीचे का खेला, एक्स्ट्रा कवर्स के बीचों बीच लगा दिया। वहां पर फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन रातिश के बल्ले के से निकलता हुआ पहला बाउंड्री। यहाँ पर 44 रन तक पहुंच चुका है। यहाँ पर जबरदस्त प्रहार, आखिरी 1 गेंद शेष है। देखना पड़ेगा टारगेट क्या हो सकता है। फिर से तैयार रोशन अपने दूर वाली चोट से आखिरी गेंद। ये गेंद यहाँ पर शॉर्ट गेंद वहां पर घुमाने की कोशिश है, थोड़ी सी मिस कर दी बैट्समैन। वहां पर केवल 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्पर्धा व स्कोर पहुंच चुका है 46 का टारगेट। कोटला सुपर किंग्स इनिंग्स समाप्त हो चुका है। यहाँ पर सूरत कल फ्रेंड्स अगर ये मैच जीतना है तो 46 का टारगेट का सामना करना पड़ेगा। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी नितिन के बल्ले से निकलता हुआ रॉकेट शॉट्स, जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर। ಇವತ್ತಿನ 16ನೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕುರಕಲ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕಾ ಬಾಸ್ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು.
ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರುವಾಯದ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. मैं फिर से गुजारिश करता हूं यहाँ पर खिलाड़ियों को खाने की व्यवस्था किया चुका है, कोऑपरेट कीजिए. अगर खाने की आपको फिर से दावत दे, लगातार दावत दे रहे यहाँ पर. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗ 1 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮುಗಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನಿಂದ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಮೀನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಮೀನ್ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುರುಕುಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನು ಸಂಪರ್ಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಿಯಾಜ್ ನೀಲ ಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈಸಿಂಗ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಗಣೇಶ್ ಬಾಲೀಲ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರೆನ್ ಕುಲಾಲ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಊಟ ಉಪಹಾರದ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಈಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಉದ್ದನೆಯ ರಿಯಾಜ್ ಈಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿಯ ದಾಂಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮಿಗೆ ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಸುಮನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಮಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಟಾಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಶನ ಕಂಡಿದೆ ಬಹುಶಃ. ಕುರ್ಕಲ್ ಆನ್ ದ ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ elected to field first. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿ. ತೀರ್ಮಾನಕ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮಾಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್, ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಲೀನ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್ ರಿಯಾಜ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ 4ನೇ ಬಾರಿ ರಿಯಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆಂಡು. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಈಗ 5ನೇ ಬಾರಿ ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಕರ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡಚಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಕೇವಲ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಮಾಮ್ 4ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾಸಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಇಮಾಮ್ಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಮಾಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಈಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ರಂಧರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 46 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. 18 ಚೆಂಡು 42 ಓಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುದೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವೇನಲ್ಲ. ಓವರ್ 1ಕ್ಕೆ 3-4 ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ರನ್ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸುಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ 2ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 4 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಗಾಂಧಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರು ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಗೂ ಕೂಡ ಓಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಮರಿತ ಹೊರಟ ಬೌನ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಡ್ ರಕ್ಷಕ ಅನಿಲ್ ಬೊಗಸೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸವರಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಈಗ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತನ್ನ ತಂಡದ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಈಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 46ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೂರತ್ ಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡು 32 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 32 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಓವರ್ 1ಕ್ಕೆ 16.00 ಅಂತ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿಶ್ಚಂಶವಾಗಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂರತ್ ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓವರ್ 1ಕ್ಕೆ 4 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಚೆಚ್ಚುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಈಗ ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಸುಮನ್ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಂಡಿಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಜಯಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವಿಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಸಂತೋಷ್ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಕೆಟ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಂಶವಾಗಿ 4 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ತೀರ್ಮಾನಕಾರ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರಾ ದಾಂಡಿಗನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭುಜದಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿತೇಶ್ ಈ ರೀತಿಯ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋರಾಟಗಾರಿಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೂರತ್ ಮಾತ್ರ 4 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡುಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಂಶವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಮಾಮ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗರ್ವಾಯದ ಪಂದ್ಯದ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಾನೆಚ್ಚುವಿಗೆ ಜಯಿಸಿದ ತಂಡ. ಯಶಸ್ವಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿನ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ದಾಂಡಿಗತ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರ. ಸೀದಾ ಅನಿಲ್ನ ಬೊಗಸೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಈಗ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಚೆಂಡು 28 ಓಟ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಮನಮೋಹಕ ಹೊಡೆತಗಳ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಇದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 28 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹು ದೂರ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಬೂಟ್ ರಕ್ಷಕ ಅನಿಲ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತನ್ನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಡಾಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ್ 4-5 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಶಾಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತದ್ದು ಬಿಡಿ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈಗ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಂತೋಷ್ ಹೊಡೆತಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಹುದು. ಹೊರತು ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 20 ಓಟಗಳು ಅತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೌಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಸಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕರ್ಗೆ ಎಸೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೋಲ್ ಕಳೆದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರಿಕೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ 17ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ದಿನದ 16ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 16 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ 2 ತೀರ್ಮಾನಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. 16ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಕಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಮಲ್ ಅವರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಕಾರಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್. ಇದೀಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಈಗ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಂದು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यहाँ पे गुजारिश कर रहा हूँ खाने का व्यवस्था यहाँ पर व्यवस्था बुला रहे हैं आपको. यहाँ पर खाने की एक इंतजाम कर चुके हैं. यहाँ पूरे खिलाड़ी और आए हुए प्रेक्षकों को भी
मैं विनती करता हूँ, खाने की व्यवस्था यहाँ पर बना चुके हैं, उनके साथ मिले। यहाँ पर मेरा मेन कमेंटेटर बॉक्स का राइट साइड पर यहाँ पर व्यवस्था हो गई है, खाने के इंतजार में आए आप लोग। गुजारिश, दावत यहाँ पर मैं दोबारा आपको बुला रहा हूँ, आखिरी बार यहाँ पर बुला रहा हूँ। प्लीज प्रोसीड टू राइट साइड दी माइक पॉइंट। ಈಗ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ ಅಮೀನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮನ್ಸೂರ್ ಕುಂದಾಪುರರವರಿಗೆ. ಸೂರ್ಯನ ನಿಚ್ಚಳವಾದಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. YMS ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ 15 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜರುಗಿ ಈಗ ನಾವು 16ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ರವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬು ಹಸೀಬ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟದ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು 6 ಎಸೆತಗಳ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಇದಾಗಲೇ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಬು ಹಸೀಬ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ತಂಡ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಬು ಹಸೀಬ್ ರವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ, ಒಕ್ಕೂರಲ್ಲಿನ ಕೂಗು, ಆದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ದನೆಯ ನೀಳಕಾಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬು ಹಸೀಬ್ ರವರು ತೀರ್ಪುಗಾರನು ದಾಟಿದೆ. ಚೆಂಡು 4. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಶೋಯಬ್ ರವರು ಸುನಿಲ್ ಕುಟ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರ. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಚೆಂಡನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪಿಂಟರ್ ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಡೆತವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಂದ. ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸುನಿಲ್ ರವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ.
ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತದ ಸುನಿಲ್ ರವರು ಅಂಪೈರ್ ಕಮಲ್ ರವರು ದಾಟಿ ಹಾಕಿದಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕುರ್ಕಲ್ ಆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್ ರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪಿಂಟರ್ ಅವರಿಂದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದರೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೂರ್ಯನ ನಿಚ್ಚಳವಾದಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕುಡ್ಲೋತ್ಸವದ ರೂವಾರಿ ಆನಂದ್ ಲೋಬೋ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕ ಗಣೇಶ್ ಮನಿಲ, ರಾಯ್ಸ್ಟನ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುನಿಲ್ ರವರು ಬಹಳ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದ ಗೆರೆಯತ್ತ ಸುನಿಲ್ ರವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಟ. ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ರವರಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ 12 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ 15ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ 16ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. 15ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎಸೆತದ ಗೆರೆತ ನಜೀಶ್ ರವರು ಅಜಿನೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಓಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದಾಟಿ ಹಾಕಿದಂತ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸ್ಥಗಿತ. ಅಜಿನೇಶ್ ರವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಯಾವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಜಿನೇಶ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಚುಂಬಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪೀಟರ್ ಅವರ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯ ಪತನ. ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ. ಅಂಪೈರ್ ಕಮಲ್ ರವರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತ ಕಮಲ್ ರವರು ಇದನ್ನ ಔಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಉದ್ದರೆಯ ಪತನವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. 2 ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಜೀಶ್, ರಂಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು. ನಜೀಶ್ ಅದನ್ನ ಬಾಲಕಾಲನ್ನ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಅದನ್ನ ತಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಫಲ ಎತ್ತ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪಿಂಟರ್ ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತ. 2 ಉದ್ದರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಜೀಶ್ ಅವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದಾಟಿ ಹಾಕಿದಂತ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಫಲ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಮಲ್ ರವರಿಂದ ಘೋಷಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಸರ್ಗ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ OMS ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಜೀಶ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, 4 ಸೀಮಾಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ವಿಫಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅವರಿಂದ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ವಿಫಲ ಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸುನಿಲ್ ರವರ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. ನಾಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ 4. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಬಲಬದಿಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ವಿಫಲಿಸಿ ತಂಡ ಸೀಮಾ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮಧ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ರವರು 7 ನಂಬರ್ನ ಜೆರ್ಸಿ ಅಜಿತ್. ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಮಲ್ ರವರು, ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕಮಲ್. ಅಜಿತ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಂಜಿತ್ ರವರನ್ನು ಅಜಿತ್ ರವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಾಗ್ತದೆ. ಓಡಿ ಬಂದು ಆಗಿದಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 4 ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಶೋಯಬ್ ರವರಿಂದ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ, ನಂತರ ಊಟ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ದರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಊಟವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಊಟವನ್ನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಕಾಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ನಾಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಜಿತ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಧನುಷ್ ಅವರು, ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಶಶಿ ಅವರು ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಶಶಿ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಧನುಷ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ 4 ಎಸೆತಗಳು. ಅಜಿತ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ 4. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪಿಂಟರ್ ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಮತ್ತು 4 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ 22. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. ಆರ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಉದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಜಿತ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಿಂಟಾರವರಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯ ದಾಂಡಿಗರು 1 ಓಟವನ್ನ ಕಸಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎಸೆತದ ಗೆರೆಯತ್ತ. ಧನುಷ್ ಅವರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಶಶಿ ಅವರು ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ರವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಜಿತ್ ರವರಿಗೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಕೊನೆಯ ಕುಂಭ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಜಿತ್ ರವರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಹಾಕಿದಂತ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಜಿತ್ ರವರು ಚೆಂಡನ್ನ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡ ಒಟ್ಟು 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಕುಡ್ರವರು ಅಜಿತ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜಿತ್ ರವರು. ವಸಂತ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಬಾರಿನ. ಸ್ಕೋರ್ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಜಿತ್ ರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 7, ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 7 ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಎಸೆತದ ಗೆರೆಯತ್ತ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಹಾಕಿದಂತ ಚೆಂಡು ಪಿಂಟೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನೇ
ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. 24 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. 24 25 ಓಟಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಂಟ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ. ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 4s and 6s ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ಹಾಗೂ R&R ಬಾಯ್ಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಹರೀಶ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಾರಿನ್ ಬಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ರಂಜಿತ್ ಪ್ರಥಮ 6 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ. ಸುನಿಲ್ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಥಮ ಓಟವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ 4 ಓಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆಡೆಗೆ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಕೇವಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ರವರು. ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರವರ ಭದ್ರವಾದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜರುಗಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಓಟ, 4 ಓಟಗಳು ಸೀಮಾಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿದಂತ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3-4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಬಿರುಸಿನ ಓಟ ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಜ್ನಾಸ್ ರವರಿಂದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಾಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟುವಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಜ್ನಾಸ್ ರವರು. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓಟ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದನೆಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ R&R ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 6 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 8 ಓಟಗಳನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನ ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೂ ನಾಜಿಶ್ ರವರು. ಸುನಿಲ್ ರವರು ಈಗ
ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗ್ತಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ದ್ವೀಪದ ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಕುಡ್ಲಾ. ನೀಳನ ಕಾಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಜಿರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, 4 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಎರಡನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಸುನಿಲ್ ರವರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ವೇಗವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಂತ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಢರಕ್ಷಕರವರ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಉದ್ದರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಫಲ ಯತ್ನ ಸುನಿಲ್ ರವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಸಫಲತೆ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 25 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಸುನಿಲ್ ರವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. 4 ಓಟಗಳು ಸೀಮಾ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ತಂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು 4 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. 2 ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನ 2 ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡ 20. ಇನ್ನು ಈ ತಂಡ ವಿಜೇತವಾಗಲು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಹೊಡೆತ, ವಿಜೇತರಾಗಲು ಕೇವಲ 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಜಿನಾಸ್ ಇದರೊಂದು ಅಕ್ರಮದಂತೆ ಎಸೆತ ತಂಡದ ವಿಜೇತವಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬೀಗಿದೆ. ಆಡಿಗರು ಗುರುಪ್ರವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೂ ಕುರ್ಕಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅನುಭವಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರ ನಾಜೇಶ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಓವರ್ ಹಾಗೂ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬೀಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಮಲ್ ರವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ. ಮುಂದಿನ 17ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ಹಾಗೂ R&R ಬಾಯ್ಸ್ ರವರ ಮಧ್ಯ. R&R ಬಾಯ್ಸ್ ನಾಣಿ ಚಿವುಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ R&R ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ ದಾಂಡಿಗರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ YMS ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾವು ಈಗ 17ನೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ನಿಚ್ಚಳವಾದಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ 4 and 6 ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಧನುಷ್ ಅವರು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತುಳುವಾಸ್ ಬಾರಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 8:00 ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಸುಖೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪಟು ಕುಮಾರಿ ಬೋಳ ಅಕ್ಷತಾ ಇವರಿಬ್ಬರು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ at 8:30 here with the dignitaries. A colorful event. ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ಬೀನು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗಾರರಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಕನ್ನಡದ ಆರಿಫ್ ರವರು R&R ಬಾಯ್ಸ್ ರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಆಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 1 ಓಟ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಿಫ್ ರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ ರವರು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಕರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಅಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಳು ಆರಿಫ್ ರವರಿಂದ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಥಮ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6 ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕುಡ್ಲೋಸ್ ರೂವರೆ ಆನಂದ್ ಲೋಬರ್ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಆಟಗಾರನ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಆಗುವುದು ಯಾವುದೇ ತಂಡವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ತಾವು ಮೆರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರಿಫ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10 ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಆರಿಫ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ 4 ಸೀಮಾ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಪತ್ ರವರು ಅದನ್ನು ಬಲಬದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮತ್ತೆ 4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಡಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ 6 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 12 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಥಮ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ
ಬಿನು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರರು, ರೈಮ್ ತಮ್ಮ ಎಸೆತ ಗೆರೆಯತ್ತ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಡಿ ಬಂದು ದೀಪಕರನ್ನು ದಾಟಿ ಹಾಕಿದಂತ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಂದ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಪತ್ ರವರು ಒಂದು ಓಟದ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಉದ್ದರೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಮ್ ರವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಬಿನು ಅವರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅವರು ತನ್ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ರೈಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎಡಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು. नहीं बाहर नहीं आए, ओके आउट नहीं है, बाहर नहीं आए तो आउट नहीं है, ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 13 ಓಟಗಳು. ಪುನೀತ್ ಒಂದು ಚೊರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತೊಂದು 4 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17 ಬೋಲಿಗೆ ಖತ್ರ 17 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಮ್ ರವರ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಬಾಲ್ಗೆ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಮ್ ರವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿ ಹಾಕಿದಂತ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ 4 ಓಟಗಳು, ಮತ್ತೆ 4 ಓಟಗಳು. ಬಹಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿನೂರ್ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರೈಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎಸೆತದ ಗೆರೆಯತ್ತ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕೊನೆಗೆ 21 ಓಟಗಳನ್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಉದ್ದರೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನ ಅವರು ತನ್ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದರೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಸಂಪತ್ ರವರು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನು ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಾಂಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು. ರಾಜೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಲಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಉದ್ದರಿಯಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸರಿದಂತ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಆಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಎನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ 4. ಬಹಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಒಂದು
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು. ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯ ಓವರ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕಾರ್ತಿ ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಚುಂಬಿಸಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಂದ. ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಕಸಿಯಲು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿವೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಅಕ್ರಮವಾದಂತ ಎಸೆತ, ಉದ್ದರಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಸರಿದಂತ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಗೆ. ರಾಜೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 36. 3 and 6 36. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತು 4. ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿಎಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಮೂರು 18 ಎಸೆತಗಳಿಂದ 40 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ 6 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್. ದ್ವೀಪದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ 4 ಎಸೆತಗಳು. ಚೆಂಡನ ಬಹಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಂಡಿಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಬೃಹತ್ಮತದ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನ ಚುಂಬಿಸಿದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಂದ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ದ್ವೀಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ 2ನೇ ಉದ್ದರೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಬಹಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ರವರು. ಪುನೀತ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 48. 4ನೇ ಓವರ್, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪುನೀತ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡ 3ನೇ ಉದ್ದರೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೆನಪೋಗಿತ್ತು ತಾವು ಯಾವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದ್ರೆ ನೆನಪೋಗಿತ್ತು ತಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 48 ಓಟಗಳನ್ನ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೇರಿಸಿದೆ. ಪುನೀತ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ರಮವಾದಂತ ಎಸೆತ, ವೈಡ್ ಎಡಬದಿಗೆ ತೀರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸರಿದಂತ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನವೀನ್ ರವರಿಂದ. ಪುನೀತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 53. 24ನೇ ಎಸೆತ. 55 to win.
ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ R&R ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ 18ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹಾಗೂ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆ. I request both the teams for the toss. 55 to win 54. 24 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ 55 ಓಟಗಳನ್ನು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹಾಗೂ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸ್. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹಾಗೂ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಗಣೇಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಲೋಬೇರ್ ಒಂದು ಕಾಲಿ ನೀರು ಪಡೆದು ಕುಲೊಂದಿರಿ ಇಂದ ಬರೀ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅವರಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಎಸೆತದ ಗೆರೆಯತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರವರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ರಹೀಂ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅದು ಅಕ್ರಮವಾದಂತ ಎಸೆತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಓಟದ ಮೂಲಕ. ರಹೀಂ ರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ. ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರವಾದಂತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 99 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭರತ್ ರವರಿಂದ. ಯತೀಶ್. ರಹೀಂ ರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ರಹೀಂ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ ರವರಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಎಂತ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ. ಇದು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 56 ಅವರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ 50 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ R&R ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಮೇಲಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪತ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಮಾಡಲು ಎಸೆತದ ಗೆರೆಯತ್ತ ಅವರು ಎಸೆತದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಜಾನುಬಾಹು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಣ. ಪುನೀತ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಬಲಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. R&R ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬರಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪತ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಆದ್ರೆ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರವರು ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಚಾಕಚಕ್ಯದಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು 4 ಓಟಗಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪುನೀತ್ ರವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ 17ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ರಮವಾದ ಎಸೆತ, ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಮಲ್ ಅವರಿಂದ ಘೋಷಣೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪತ್. ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿ ಹಾಕಿದಂತ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಂದ. ಅಜಾನುಭಾವು ಸಾಗರ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ದನೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೂಲಕ 4 ರನ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟ, ಕ್ರೀಡಾಗೋಳನ್ನ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ ರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನೀತ್ ರವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ 4. ಪುನೀತ್ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 22 ಓಟಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ 33 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ತಂಡದ ಮೇಲಿದೆ. ರಹೀಮ್ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರವರು, ಯತೀಶ್ ರವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರೆತ. ಯತೀಶ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಎಸೆತ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ ರಹೀಮ್ ರವರಿಂದ. 4 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಜಾನುಭಾವು ಅಟ್ಟೆಕಟ್ಟೆ ನೌಜವಾನ್, ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ರಹೀಮ್ ರವರಿಂದ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆದ್ರೆ ಯತೀಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಡಿ ಬಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಹಾಕಿದಂತ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಚೆಂಡು, ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತದ, ಸಿಡಿಲಿನ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು. ಯತೀಶರು ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಸೆತದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರಿಂದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಅಕ್ರಮವಾದಂತ ಎಸೆತ. 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯತೀಶ್ ರವರು ಕೊನೆಯ ಬೇರಿಗೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರಹೀಮ್ ರವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ವಿಫಲ ಯತ್ನ. ಪಂದ್ಯದ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಅನುಸಾರ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳು, 28 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. R&R ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರಾಯ್ಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಜ್ಜಿ 6 ತೆಲ್ದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ರೈತಿ. ಸೋಲು ಗೋಲು 2 ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋತಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ, ಗೆದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಪಡದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲನ
ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಪತ್ ಅವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ಭರತ್ 99 ಜೆರ್ಸಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ಓಟಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ವಿಜಯದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಭರತ್ ರವರಿಂದ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿವೆ. ಬಹಳ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಪುನೀತ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವಿಲ್ಲ. ಭರತ್ 99 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ರವರು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಯವನ್ನ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ತಂಡ ಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 17ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ 18ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. Kudla Super Kings won the toss and elected to field. I request all the Kudla Super Kings fielders, please be in the ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಕುಡ್ಲಾ ಸಿಸಿ ತಂಡದ, ಕುಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕುಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಣ್ಯಚಿಮುಖಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. Paging for Mr. Ajay Fernandez, please report to commentary box. Paging for Mr. Ajay Fernandez, wherever you are, please paging for Mr. Ajay Fernandez. Please report to the commentary. Please report to the commentary box. Mr. Ajay Fernandez. Ajay Fernandez. Paging for Mr. Ajay Fernandez. Wherever you are, please report to the commentary desk. And this event is only possible because of our valued sponsors, and the sponsors are main sponsor of this event is Iron Squad, courtesy Mr. Royston. Kudla Super Kings won the toss and elected to field. We are going to witness the 18th match of this tournament. And we are going to witness a colorful closing ceremony of this event at 8:30 along with the
distinguished guests. They have flown all the way from India. They have brought laurel to the country. International powerlifting champion and international kabaddi player, none other than Sukesh Hegde and Akshata Pujari. They are going to witness this beautiful event. This event wouldn't have been possible without the sponsors. Main sponsors of this event is R&R Square, courtesy Managing Director Mr. Royston, Amarnath Ray, President Kannada Sangha Bahrain, Gopal Shetty, President Maza, Pradeep Shetty, ex-President KSB Kannada Sangha Bahrain, Arun Shetty, President Funds Bahrain, Narendra Shetty, President the Yakshadro Patla Foundation Bahrain and Saudi Gataka, Harish Palan, President Bahrain Bilawas, Guru Yakkar, President Kulals Bahrain, Mr. Ravi Shetty, ATS Group, Qatar, Venkatesh Bhatt, Web Tree, Rupesh Kumar, Mahesh Kumar, Kanchan Shri, Srinath Shetty, Bhaskar Shetty, Sada Shetty, Prakash V, Jairaj Bhandari HPCA Academy, Jupair United Cricket Club, Jairaj Kulal, Kelvin, Rajesh C, Dheeraj, Sundaresh, Mithun, Pravin Shetty Kinigolli, Gajendra Bangera, Punit Putran, Faisal Shiror, Divya Prakash Shetty, Seema, Tarol Sisi, Anil Kumar P, Jaya Prakash, Raghu Devadiga, Ganesh Manila, Sachidanand, Devanathan, Jayapati, Deepak Shetty, Krishna Suvarna, Ritesh Kotian, Yatish Pujari, Hema Manoj, Sunil S. Pujari, Hemant Salian, Purnima Dadish, Nityananda Suvarna, Sampat Suvarna and Harinatyam Suvarna. Vijit, Vivinjit, thanks goes to all the sponsors. ಸೊ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಮೀರ್ ಅವರೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ರಿಯಾಜ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಪ್ತಾನ್ ಅನಿಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ನಿತಿನ್ ಈಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಜು ಈಗ ಯಜ್ಜು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ನೆಟ್ಟ ನೆರವಿನ ನೇರಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಾಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡಾಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಪಿಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಾರ ಯಜ್ಜು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸೆತಗಾರ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ನಿತಿನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4ನೇ ಬಾರಿ
ಉಲ್ಟಾ ಸಾಕಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೈಟ್. ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದ ದಾಖಲಾತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಯಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 16ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ. ಎರಡು ಕೂಡ ಕುಡ್ಲದ ತಂಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೀತಿನ ಪ್ರಥಮ ಜಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೂಡುವ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಗೂಡ್ ರಕ್ಷಕನ ಬೋಗಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತ, ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸುರೇಂದ್ರ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗಟ್ಟಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆ ಅಚ್ಚರಿಗಾಗಿ ನಿಟ್ಟಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶಕ್ಕೆ 10-0 ಅಂತ 20 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದ್ದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾವ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ 3ನೇ ಓವರ್ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಕರೆತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ಡ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಹೊಸ ಬೌಲರ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಉದ್ದನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಯಾಜಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ ತಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗವೀರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 7A ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಆಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಒನ್ ಡೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈಗ ಅಲ್ ಅಹ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಜಿಂಜೇರಿಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೇಣಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 300 ದಿರಂ. ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ 200. ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈಗ 24 ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 35 BHD ಬಹರೇನ್ ದಿರಾಮ್ಸ್. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ತಾವುಗಳು ರಾಜೇಶ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಮ್ಯಾನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಬಹರೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಗುವಿನ ಬಹರೈನ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಈಗ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2.3 ಚೊಕ್ಕೆ 22 ಓಟಕ್ಕೆ 2 ಹುದ್ದರಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಬೌಲರ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಶಂಶವಾಗಿ 4 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಬ್ಬುವಿಕೆ ಆಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೌಲರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತವರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಈಗ ಬೀರುಸಿನ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲರ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಈಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರಗ ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶಕ್ಕೆ 30ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ 1ಕ್ಕೆ 10.00 ಅಂತ ತಲಾ ಓವರ್ಗೆ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಈಗ 30ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಚೆಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅದೆಷ್ಟರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಟೆಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಸಂತೋಷ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಬೌಲ್. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲ ಬೊಗಸೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಂಡು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್ ಸಂತೋಷ್ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಎಸೆತವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಈಗ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಎಜ್ಜು ಈಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಎಜ್ಜು ಆಟ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಂದರ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಾರಿಕೆ ಆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂತೋಷನ ಕೈ. ಈಗ ಸಂತೋಷನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಆ ತಂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ದಾಂಡಿಗತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓಟ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈಗ 32ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಅದು ಕುಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಈ ತರುವಾಯ ಈಗ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಕುದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು. ಈಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಕುದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿಯನ್ನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ ಬಾಸ್ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ ಈಗ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈಗ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸರದಿಯ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕೂಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ನಿತಿನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನು ಕರೆತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿಯ ಪ್ರಥಮ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ಗೆ ಚೆಂಡು, ಕವನ್ಸಿಗೆ ಆಟ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶಾಂತ್ನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ನಿತಿನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಲೋ ಬೌಲರ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಶಂಶವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರ ನಿತಿನ್. ಆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಈಗ 3ನೇ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು. ಈ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ನೇರ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನು ಈ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು. 4ನೇ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿಸುವಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ 5ನೇ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟ ನೆರವಿನ ನೇರ ಘಟ್ಟ. ಯಶವಂತ್ ಸ್ವತಃ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲಿಂಗ್. ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ತೀರಾ ಫುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶಂಶ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸ್ಲೋ ಬಾಲ್. ಈ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಶಂಶವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹಟ್ಟಬಹುದು. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ 8 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶಾಂತ್ನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡು ದೊರೆತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ತೀರ್ಮಾನಕಾರ ಕಮಲ್ ರವರು ಬಳಸುತ್ತಾ ಈಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 2ನೇ ಓವರ್ ನಿಶಾಂತ್ನ 1ನೇ ಓವರ್. ದಾಂಡಿಗ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಯಶಸ್ವಿ. ಈಗ ಮೊದಲ ಆಘಾತ ಅನಿಲ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ರತೀಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೆ ಚೆಂಡದ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈಗ ಮೊದಲ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಷಾದ್ 2ನೇ ಬಾರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಬೀರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಈಗ ರತೀಶ್ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಷಾದ್ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರತ. ಈ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ರತೀಶ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೂಡಿಸುವ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಲರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಷಾದ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತಮನ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ರತೀಶ್ ಮೊದಲ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ನಡುವಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ಓವರ್.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಹಿನ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುರು, ಬಹ್ರೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾಹಿನ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುರು, ಬಹ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, 10 ಚೆಂಡು 9 ಓಟ, ಈಗ 7 ಓಟ, ಈಗ 9 ಚೆಂಡು 7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಿತಿನ್ ಹುದ್ದರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದರಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ. ಚೆಂಡು ಈಗ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಜ್ಜು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ಸಾರಿ, ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌಂಡ್ರಿ, 2 ಚುಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರತ ಬಿರುಸಿನ ಹೊರತ ಕೇವಲ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 1 ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಕೂಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಾ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಿಶಂಶವಾಗಿ ಜಯದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಆ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಣದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರ. ಈಗ 19ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಸಿ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ 19ರ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೋರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಮಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ 19ರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಗ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರಾಗಿ ಮೊದಲ ಸರದಿಯ ನಾಟಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಇರುವ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿತಿನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಿತಿನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು सागर सिगार की भागदले गेंदबाजी पर सागर को आगे यहाँ पर पहली ओवर की पहली गेंद लेकर बल्लेबाज वहां पर आरंभिक बल्लेबाज अंकड़ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर शॉट खेलते वहां पर घुमा दिया ये वन पास बाउंड्री पहला बॉल थी थोड़ी सी राइजिंग डिलीवरी थी। यहाँ पर 4 रन प्राप्त करते रहे गेंद थोड़ी सी राइजिंग डिलीवरी था वहां पर फील्डर मौजूद नहीं। निश्चित रूप से यहाँ पर 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाजी पर यहाँ पर इस 4 रनों के साथ सागर का स्वागत करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज
विघ्नेश के बल्ले, विघ्नेश का ये बल्ला माशाल्लाह क्या जबरदस्त बाउंड्री यहाँ पर। विघ्नेश पॉइंट की दिशा में खेला था, ग्राउंड शॉट थी वहां पर, जबरदस्त शॉट वहां पर। इसके साथ जबरदस्त शॉट यहाँ पर। सागर अभी तक लाइन एंड लेंथ पर कार्य करना पड़ेगा यहाँ पर। विघ्नेश कुंदापुर फ्रेंड्स के बहुमुख्य खिलाड़ी है, वहां पर देखना गजब का खिलाड़ी। आरंभिक 2 गेंद में यहाँ पर बाउंड्री प्राप्त करते हुए विघ्नेश काफी जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर देखा रहा है। यहाँ पर कुंदापुर फ्रेंड्स पिछले मैच में लेकिन कोशिश जरूर किया था, लेकिन विजयशाली नहीं बना था। यहाँ पर अभी पहली ओवर में प्रहार जारी है, वहां पर विघ्नेश के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा बाउंड्री यहाँ पर तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयार। सागर अपने दूर वाली चोट से अब सुरेंद्र का सामना करते हुए यहाँ पर ये गेंद थोड़ी सी राइजिंग कर रहा है, काफी जबरदस्त शॉट विघ्नेश का बल्ला। मैं पहले भी कह सकता हूँ यहाँ पर माशाअल्लाह क्या जबरदस्त बाउंड्री यहाँ पर। लॉन्ग ऑफ के दिशा में फील्डर मौजूद नहीं वहां पर, जहां पे कोई फील्डर नहीं उस तरह का बैटिंग करेंगे विघ्नेश। माशाल्लाह ग्रेट बैटिंग है यहाँ पर। तीसरी गेंद पर यहाँ पर हैट्रिक बाउंड्री यहाँ पर। चौथी गेंद लेकर सागर दूर वाली चोट से थोड़ा देर गेंद ग्लांस करने की कोशिश था, बॉल को सही तरह से समझ नहीं पाए, सीधा पैरों पे टपकती हुई गेंद, वहां पर कोई रनों का इजाफा नहीं। वहां पर चौथी गेंद की समाप्ति होते हुए यहाँ पर आखिरी 2 गेंद अभी तक शेष है, देखना पड़ेगा। पहली ओवर यहाँ पर दबाव रचाने की कोशिश वहां पर सागर के द्वारा चल रहा है। 5वां गेंद वहां पर थोड़ी सी नीली गति से खेला, वहां पर बाकी बेहतरीन शॉट कलाओं के सारे मोड़ दिया। वहां पर फाइनल की दिशा में फील्डर मौजूद नहीं है, जबरदस्त कलाकार शॉट यहाँ पर। इसके चलते हुए यहाँ पर बाउंड्री प्राप्त करते हुए विघ्नेश के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ पर बाउंड्री। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर भी पहुंच चुका है 16 रनों पर। कुंदापुर की एक शानदार शुरुआत यहाँ पर विघ्नेश के द्वारा। आखिरी गेंद वहां पर पहला स्ट्रिप में धकेल दिया, वहां पर बेहतरीन शॉट है विघ्नेश। यहाँ पर विघ्नेश का बल्ले से निकलता हुआ 5वां बाउंड्री यहाँ पर। जय कर्नाटक स्मार्ट सीसी पहले ही ओवर में यहाँ पर सागर महंगा साबित होते हुए यहाँ पर पहली ओवर में 20 रन प्राप्त कर चुके हैं। इनका एक ट्रम्प कार्ड बॉलर संपत शेट्टी को बुलाया गया यहाँ पर। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर संपत शेट्टी गेंदबाजी करना पड़ेगा। पहले ओवर में कुंदापुर काफी जबरदस्त खिलाड़ियों का टीम है। पहले मैच में 70 रन का बड़ा लक्ष्य का सामना किया था। मैं पहले भी कह चुका हूं यहाँ पर जबरदस्त खिलाड़ियों का एक लाइनअप है कुंदापुर फ्रेंड्स। देखना पड़ेगा यहाँ पर दूसरा मैच इनिंग्स का पहला इनिंग्स का दूसरी ओवर लेकर संपत शेट्टी ये बेहतरीन शॉट नितिन के बल्ले से निकलता हुआ बाउंड्री। पिछले मैच में नितिन ने बाउंड्री का जुलूस भेजा था, यहाँ फिर से तैयार नितिन के बल्ले से निकलता हुआ जबरदस्त बाउंड्री। शॉट गेंद थी वहां पर, फील्डर कोई गलती नहीं किया वहां पर। जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, कोई रन का इजाफा नहीं। वहां पर यतीश मौजूद है, 1 बाउंस फील्ड किया था, लेकिन जबरदस्त शॉट था। फिर से तैयार संपत शेट्टी तीसरी गेंद लेकर अंपायर सुरेंद्र का सामना करते हुए ये गेंद स्ट्राइक ड्राइव करने की कोशिश है। एक्शन बढ़िया बनाते हैं संपत शेट्टी, लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं, लेकिन एक्शन मिसिंग एक्शन है यहाँ पर। चौथी गेंद लेकर नितिन के लिए ये क्या शॉट यहाँ पर, गजब का खिलाड़ी। इस तरह से अगर बैटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर यहाँ पर कुंदापुर फ्रेंड्स से चाहेंगे। संपत शेट्टी जाने माने बॉलर यहाँ के, इनके बॉल को आंख बंद करके बाउंड्री मार रहा है नितिन। ये जबरदस्त शॉट टीम के बल्ले से निकलता वहां पर। फाइन लेग पर फील्डर मौजूद नहीं है। इसके साथ टीम का स्कोर भी 28 तक पहुंच चुका है। संपत शेट्टी अपने दूर वाली चोट से यहाँ पे फिर से तैयार। ये गेंद संपत शेट्टी वाला ये गेंद बहुत ही रफ्तार के साथ निकली थी। विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंचती हुई गेंद, कोई रनों का इजाफा नहीं। डॉट गेंद सिर्फ यहाँ पर इजाफा होते हुए फिर से तैयार संपत शेट्टी अपने दूर वाली चोट से नितिन के लिए। नितिन ने फिर से प्रहार किया, आउटसाइड हाफ की मांग थी, लेकिन वाइड बॉल बरकरार दी यहाँ पर सुरेंद्र ने। इसके साथ टीम का स्कोर भी पहुंच चुका है 29 रन। जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर। क्या शुरुआत यहाँ पर कुंदापुर के लिए। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, मेरे ख्याल से बाउंड्री वहां पर कोई चांस नहीं था यहाँ पर। क्षेत्र रक्षक के पास थोड़ी सी धीमी गति से आई थी वो गेंद को टपकती हुई गेंद वहां पर। जबरदस्त शॉट। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर 33 तक पहुंच चुका है। जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पर कुंदापुर की तरफ से।
पहली 2 ओवर में इतना प्रहार किया है, बल्लेबाज अपना पसीना छूट गया। अब यहाँ पर तीसरी ओवर की पहला गेंद लेकर अंपायर सुरेंद्र के सामना करते हुए यहाँ पर परमिशन लेते हुए राइट आर्म ओवर द स्टिक की बात से दिशा राइट आर्म ओवर द स्टिक स्ट्राइकर पर मौजूद एक आक्रामक बल्लेबाज वहाँ पर कलाई के सारे ग्लांस किया, वहाँ पर काफी जबरदस्त कैच। इस तरह से अगर फील्डिंग करेंगे तो निश्चित रूप से एक दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सुकेश यहाँ पर अंकेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सुकेश अंकेट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर 7 नंबर वाले खिलाड़ी काफी जबरदस्त रन धारण हो गया यहाँ पर अंकेट के अंदर। टीम का स्कोर भी पहुंच चुका है, 1 विकेट की नुकसान कर अभी 33 लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। नीली गति से गेंद थी लेग स्टिक की दिशा में, सुरेंद्र ने अपने बाहों को फैलाते हुए कह रहा है कि वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों का हिसाब है यहाँ पर, थोड़ी सी रन बन गए, उसको बोनस भी दे रहे हैं। यतीश से तैयार, काफी धीरे गति से आई थी, बैट के निचले हिस्से को लगा था, वहां पर पॉइंट की दिशा में संपत के द्वारा फील्ड किया गया। इसके साथ 1 रन को रोक नहीं पाए वहां पर खुदापुर फ्रेंड्स के टीम का स्कोर भी बढ़ता हुआ यहाँ पर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर प्रोग्रेस में है। यतीश नितिन के लिए बेहतरीन शॉट, सीधा बल्ले के साथ खेला वहां पर, रॉकेट शॉट कहा जाता है यहाँ पर नितिन के बल्ले से। पिछले मैच में भी एक नॉट आउट खिलाड़ी नितिन अभी उसी लय के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफी आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर। यतीश फिर से तैयार, कवर्स की दिशा में। सागर कोशिश जरूर किया था लेकिन बॉल तक नहीं पहुंच पाए वहां पर। कवर्स की दिशा में रॉकेट शॉट नितिन के बल्ले से यहाँ पर निकलता हुआ बाउंड्री। इस अंकल के अंदर नितिन काफी जबरदस्त बल्लेबाजी किया है। पिछले मैच में इसी तरह का प्रहार नितिन के बल्ले से निकला था। फिर से यतीश नितिन, यतीश के लिए तीसरा बाउंड्री हासिल करते हुए यहाँ पर नितिन काफी जबरदस्त प्रहार यहाँ पर। इसके साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर भी पहुंच चुका है यहाँ पर 47 लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी एक गेंद शेष है, देखना पड़ेगा आखिरी एक गेंद नितिन के लिए। बेहतरीन शॉट वहां पर बाउंड्री हासिल करते हुए, काबिल तारीफ खिलाड़ी है नितिन। क्या कलाई के सारे मोड़ यहाँ पर सीधा बल्ले के साथ किया था। यार्कर लाइन गेंद थी वहां पर, सीधे बल्ले के साथ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है। लगातार बाउंड्री रचा रहे यहाँ पर नितिन के बल्ले के साथ। बाउंड्रियों का जुलूस यहाँ पर सीधा यहाँ पर बाहर के क्रीड़ांगण में जा रहे हैं। इसके साथ ही तीसरी ओवर की समाप्ति बिनू को बुलाया गया। आखिरी 6 गेंद 6 से देखना पड़ेगा यहाँ पर। बल्लेबाज से नए बल्लेबाज विकेट के अंदर स्ट्राइक दिशा में मौजूद है सुकेश, मेरे ख्याल से वहां पर देखना पड़ेगा। आखिरी 6 गेंद लेकर यहाँ पर बिनू को बुलाया गया। तो टॉस खेलते बिनू के लिए यहाँ पर बेहतरीन संपत का एक रन आउट। रॉकेट शक्ति सुकेश वहां पर पहुंच नहीं पाए, इसके चलते यहाँ पर दूसरी सफलता। बल्लेबाज प्रकाश शंकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर बीनू। अभी तक नितिन, इनको रोकना नामुमकिन है। इसके साथ मेरे ख्याल से नियम का उल्लंघन, काफी जोरदार प्रहार करते हैं यहाँ पर नितिन। टीम के लिए अपना काम तो कर चुके हैं। बेहतरीन बैटिंग माशाल्लाह, क्या कलाई के सारे बाउंड्री यहाँ पर लगा है। एक अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन वहां पर नितिन द्वारा, अपनी टीम का पूरा जिम्मेदारी संभालते हुए। इसके साथ नितिन का विकेट पतन नए बल्लेबाज अंकन के अंदर प्रवेश करते हुए यहाँ पर 51 पर 3 विकेट जा चुका है। आखिरी 4 गेंद शेष है। बिनू आउटसाइड इलेक्शन थी मेरे तरफ से, यहाँ पर अंपायर के लिए मांग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अंपायर का निर्णय है, कोई रनों का हिसाब नहीं वहां पर। बैट पे लगती हुई गेंद यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तार में, कोई रनों का हिसाब नहीं। बीनू फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। इसके साथ सही तरह से बल्ले का सहायता नहीं लिया, वहां पर फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन रोक नहीं पाएंगे। 1 रन के साथ
वहां पर स्ट्राइक चेंज होते हुए जैसन नॉन स्ट्राइकर एंटर पहुंचते हुए वहां पर प्रकाश मेरे ख्याल से स्ट्राइकर पर बिनु रिवर्सिप की प्रयास वहां पर विकेट को लगाते हुए वहां पर सीधा विकेट को टपकते हुए यहाँ पर रन आउट प्रकाश यहाँ पर निराशादायक रूप से अंक के बाहर। इसके साथ जो दुर्गा अंकन के अंदर प्रवेश कर रहे कुंदापुर फ्रेंड्स के खिलाड़ी लगातार काफी जबरदस्त बैटिंग का लाइनअप कुंदापुर फ्रेंड्स के पास है। एक हद तक ऐसा लग रहा था एक बड़ा लक्ष्य खड़ी करेंगे फिर भी 52 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। एक्सेलेंट पीस ऑफ परफॉर्मेंस, ग्रेट परफॉर्मेंस। ये गेंद वहां पर काफी जबरदस्त गेंद थी, इनसाइड एज हो गया विकेट कीपर के दस्तान में। यहाँ पर विकेट के नुकसान, ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर टारगेट के रूप में यहाँ पर 53 रनों का टारगेट वहां पर जय कर्नाटक स्मार्ट सीसी इस मैच को जीतना है तो 24 गेंद का सामना करते हुए 53 रन बटोरना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है। मैच कुछ भी हो सकता है, दोनों जबरदस्त टीम है। एक तरफ से 24 गेंदों में अभी तक कुंदापुर फ्रेंड्स शुरुआत में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, उसके चलते यहाँ पर एक बड़ा टारगेट यहाँ पर रचा चुके हैं। बॉलिंग पर यहाँ पर किस तरह भी स्मार्ट सीसी जय कर्नाटक को बांधने वाली काम करेंगे। अगर दबाव रचाने की कोशिश कुंदापुर फ्रेंड्स करेंगे तो पहला